ویلکم بیک۔ اہم خبر ہے، عمران خان کی گرفتاری پر ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سماعت شروع ہو چکی ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کس کیس میں پیش ہوئے تھے؟ چیف جسٹس سمارتا بندیال کی جانب سے یہ سوال کیا گیا۔ عمران خان نیب کیس میں ضمانت کروانے ہائی کورٹ آئے تھے۔ وکیل عمران خان کی جانب سے یہ دلائل دیے گئے۔ عمران خان بائیو میٹرک کر رہے تھے، رینجرز نے ہلہ بول دیا، جبکہ دروازہ اور کھڑکیاں توڑ کر عمران خان کو گرفتار کیا گیا۔ حامد خان کی جانب سے یہ کہا گیا، جو کہ عمران خان کے وکیل ہیں، عمران خان کی گرفتاری پر ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سماعت شروع ہو چکی ہے، جبکہ 2 بجے کا وقت دیا گیا تھا اس سماعت کا، اور 2 بجے کے بعد یہ سماعت کا آغاز ہو گیا ہے۔ عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر بتائے گا، 2 بجے کا وقت تھا، یہ سماعت شروع ہو چکی ہے۔ بالکل، سپریم کورٹ آف پاکستان سماعت کر رہی ہے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر، اور اہم سماعت ہے کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس سمارتا بندیال کی سربراہی میں جو 3 رکنی بینچ کر رہا ہے سماعت، اس نے اہم ریمارکس دیے ہیں اور یہ کہہ دیا ہے کہ کیا اب اس طرح کی گرفتاری سے جو عدالت کا عزت اور احترام اور تکریم ہے وہ کیسے متاثر نہیں ہوئی ہے، یہ گرفتاری کیسے، کیا اس میں تمام وہ قانونی تقاضے پورے کیے گئے یا نہیں کیے گئے، یہ وہ بنیادی سوال ہے جس کے اوپر عدالت نے اسسٹنس مانگ لی ہے اور معاونت طلب کر لی ہے۔ اہم سماعت ہوئی جب حامد خان جو نمائندگی کر رہے تھے عمران خان کی، انہوں نے بتایا کہ عمران خان اپنے ضمانت کے لیے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے تھے۔ 2 مقدمات میں ان کی ضمانت پہلے ہی زیر سماعت تھی، اور یہ جو وہ نیا مقدمہ تھا جس کے لیے انہوں نے آج ہی ضمانت، اسی روز ضمانت کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کے لیے اپنا بائیو میٹرک کنفرمیشن کے لیے آئے تھے تاکہ وہ عدالت سے اپنی ضمانت حاصل کر سکیں اس مقدمے جو القادر یونیورسٹی کا ہے۔ اور اسی دوران رینجرز کے اہلکاروں نے نہ صرف بائیو میٹرک کمرے میں ہی انہیں وہاں پر دروازہ اور شیشے توڑ کے کھڑکی کے وہ داخل ہوئے، بلکہ وہیں سے انہیں ڈریگ کرتے ہوئے وہاں پر انہیں گھسیٹتے ہوئے انہوں نے گاڑی میں پھینکا اور اس کے بعد وہاں سے وہ روانہ ہوئے۔ یہ ایک وہ بنیادی سوال ہے جس کے اوپر حامد خان نے کہا کہ یہ غیر قانونی گرفتاری تھی، اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان فوری طور کے اوپر ان کی رہائی کا حکم دے۔ اس موقع کے اوپر اہم ریمارکس دیے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس سمارتا بندیال نے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو عدالت کی سینٹٹی، اس کی جو عزت تکریم اور اس کے ساتھ ساتھ جو عدالت کا ایک ماحول ہوتا ہے ایک کسی بھی شہری کے لیے، جب بھی وہ کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو، کیونکہ جب وہ عدالت میں سرنڈر کرتا ہے تو پھر اس کی وہاں پر حفاظت اور اس کو قانونی اس کے حقوق دینا عدالت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان نے اہم ریمارکس دیے کہ کیا اس موقع کے اوپر ان کا اگر مقدمہ زیر سماعت تھا یا نہیں، یہ سیکنڈری سوال ہے۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر چکے تھے عدالت کے سامنے تو اس کے بعد ان کو گرفتار کرنے کا جواز کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جسٹس اطہر من اللہ نے یہ بھی کہا کہ عدالت میں جب کوئی سرنڈر کر دے تو کیا اس کے بعد بھی اس کو یوں گرفتار کیا جا سکتا ہے، یہ وہ بنیادی سوال ہے جس کا جواب جاننا بہت ضروری ہے۔ اس موقع کے اوپر جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے کہا کہ بادی نظر میں یہ لگتا ہے کہ عدالت کی عزت اور تکریم کو وائلیٹ کیا گیا، اس کا استحصال کیا گیا۔ جو عدالت کے اندر کسی بھی شہری کو ایک تحفظ فراہم کرنے کا ایک کانسیپٹ ہے کہ وہ جب بھی عدالت میں آئے گا تو اس کو قانون کے مطابق تحفظ دیا جائے گا، اس کو توڑا گیا، اور نہ صرف یہ توڑا گیا بلکہ اس کی وائلیشن کی گئی جو بنیادی آئینی حقوق ہیں۔ یہ وہ بنیادی سوال ہے جس کا جواب جاننا بہت ضروری ہے۔ اس موقع کے اوپر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم اس وارنٹ گرفتاری اس کی قانونی یا غیر قانونی ہونے کے اوپر نہیں جا رہے، ہم نے جس سوال کا جواب لینا ہے وہ یہ ہے کہ کیا جو پروسیس ہے وہ قانون کے مطابق تھا یا نہیں، یہ وہ بنیادی سوال ہے جس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان نے جواب مانگا ہے۔ عمران خان کے وکلا ہیں ان سے، اور یہ جواب مانگا گیا ہے۔ عامر، بہت شکریہ آپ کا۔ تو عمران خان کی گرفتاری پر ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سماعت کا آغاز ہو چکا ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کس کیس میں پیش ہوئے تھے؟ چیف جسٹس سمارتا بندیال کی جانب سے یہ سوال کیا گیا، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کس کیس میں پیش ہوئے تھے اس پر جو وکیل ہیں ان کی جانب سے جواب دیا گیا۔ عمران خان نیب کیس میں ضمانت کروانے ہائی کورٹ میں آئے تھے۔ عمران خان بائیو میٹرک کروا رہے تھے، سیکیورٹی اداروں نے ہلہ بول دیا، ان کی جانب سے یہ کہا گیا، جبکہ ان کے وکیل کا یہ بھی کہنا ہے کہ دروازہ اور کھڑکیاں توڑ کر عمران خان کو گرفتار کیا گیا۔ عامر سعید عباسی ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا عامر، یہ بتائے گا کہ کن 3 اراکین پر یہ بینچ مشتمل ہے؟
देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर इस बेंच में शामिल हैं और इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के वकला हैं वो अदालत की मुआवनत कर रहे हैं, जिसमें हामिद खान सीनियर एडवोकेट हैं, इसके अलावा बैरिस्टर सलमान सफदर, शोएब शाहीन जो नुमाइंदगी कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और इसके साथ साथ जस्टिस अतर मिनल्ला ने अहम सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि क्या किसी भी शख्स को या किसी इदारे को ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस की इजाज़त दी जा सकती है कि कोई शख्स अगर इंसाफ की तलाश के लिए अदालत में आता है तो क्या कोई इदारा या कोई शख्स उसमें रुकावट डाल सकता है या नहीं डाल सकता। ये वो बुनियादी आइनी सवाल है जो हर शहरी का हक है कि वो इंसाफ के लिए अदालत में रुजू कर सकता है। तो क्या कोई शख्स जो है या कोई इदारा उसको उस इंसाफ के हुसूल की राह में कोई रुकावट डाल सकता है या नहीं डाल सकता, इसका भी जवाब दिया जाए। साथ में चीफ जस्टिस ने अहम सवाल ये भी किया कि क्या 80 से 100 के करीब जब पुलिस और रेंजर्स के एहलकार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत में दाखिल हुए तो वो जो अदालत का एक इज्जत और तकरीम और एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है किसी भी शहरी को कि वो अदालत में आ गया है, तो वो कैसे बरकरार रहा, ये भी वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब जानना इंतहाई ज़रूरी है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जब इस गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया गया था तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब रुजू किया गया, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से किन ग्राउंड्स पर इस गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया गया था जिनको अब यहाँ पर चैलेंज किया गया? देखिए हाई कोर्ट ने दोनों चीज़ों को सेपरेट कर दिया था। हाई कोर्ट ने बुनियादी तौर के ऊपर जो वारंट था नैब की तरफ से उस वजह से इस गिरफ्तारी को दुरुस्त करार दिया था, और जो इस गिरफ्तारी के दौरान हंगामा आराई हुई, तोड़ फोड़ हुई, बाकी चीज़ों उसको उन्होंने बिल्कुल सेपरेट कर दिया था और ये कहा था कि वो एक इंतज़ामी मामला है और जबकि ये जो वारंट के तामील करते हुए गिरफ्तारी अमल में लाई गई है ये अलग मामला है। लिहाजा वारंट ठीक थे, वारंट जारी किए गए थे, कानूनी तकाजे पूरे थे, लिहाजा इस बुनियाद के ऊपर गिरफ्तारी को दुरुस्त कहा गया। जबकि जो वहाँ पर हंगामा आराई हुई, तोड़ फोड़ हुई, उसके ऊपर एक सेपरेट ऑर्डर किया गया और ये कहा गया कि उसके ऊपर रजिस्ट्रार न सिर्फ कानूनी कार्रवाई करवाएंगे बल्कि उसमें जो जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ एक्शन भी होगा, वो आईजी इस्लामाबाद हों, सेक्रेटरी दाखिला हों, कोई भी बड़ा अफसर हो, जिस चीज़ ने भी कानून को हाथ में लिया, वहाँ पर तोड़ फोड़ की किसी भी किस्म की और कोई भी खिलाफ कानून काम किया उसमें उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल मुख्तलिफ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि बज़ाहिर ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि क्या हम उस वारंट की जो कानूनी हैसियत है उसके ऊपर नहीं जा रहे, लेकिन जो वारंट की तामील करते हुए जो प्रोसेस किया गया क्या वो कानून के मुताबिक था या नहीं, ये वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब जानना इंतहाई ज़रूरी है। ये कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने और उन्होंने 3 बुनियादी सवालात किए। पहला उन्होंने ये कहा कि क्या जब कोई शहरी सरेंडर कर दे अदालत के सामने और अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ दे और अदालत से इंसाफ मांगे तो क्या कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा इस दरमियान कोई रुकावट डाल सकता है या नहीं डाल सकता, कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा इसमें ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है या उस सरेंडर करने के बाद ख़ुद कानून को हाथ में ले सकता है या नहीं ले सकता, ये वो बुनियादी सवाल है। साथ में दूसरा सवाल ये किया गया कि जो अदालत की सैंक्टिटी होती है, जो अदालत का एक माहौल होता है, हर शहरी को के इंसाफ मिलेगा, उसको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, उसके तमाम बुनियादी आइनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा, वो वहाँ पर इस केस में मौजूद थे या नहीं, ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल ये है कि जब इतनी बड़ी तादाद में पुलिस और रेंजर्स अदालत के अंदर दाखिल हुई, अहाते में दाखिल हुई, तो उसके बाद क्या वहाँ पर किसी भी शहरी को तहफ़्फ़ुज़ का यकीन हो सकता है या नहीं हो सकता, ये वो बुनियादी सवालात हैं जिसके ऊपर अदालत ने ये कहा है कि इनके ऊपर जवाब देखना होगा, इनके ऊपर देखना होगा कि क्या ये केस की ग्राउंड्स बनती हैं या नहीं बनती हैं। आमिर, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बताएं कि इमरान खान की गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इस वक्त समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से इस समाअत के आगाज़ पर यह सवाल उठाया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किस केस में पेश हुए थे, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किस केस में पेश हुए थे। इस सवाल के जवाब में वकील इमरान खान की जानिब से कहा गया कि इमरान खान नैब केस में जमानत करवाने हाई कोर्ट आए थे। इमरान खान बायोमेट्रिक करवा रहे थे कि सिक्योरिटी इदारों ने हल्ला बोल दिया, दरवाज़ा और खिड़कियां तोड़कर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। हामिद खान की जानिब से कहा गया कि सिक्योरिटी एहलकारों ने इमरान खान के साथ बदसलूकी की और उनको गिरफ्तार किया। जब वो अदालत में सरेंडर कर रहे थे तो गिरफ्तारी का क्या जवाब था। हामिद खान की जानिब से यह भी आर्गूमेंट पेश की गई, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक मुकदमा शायद कोई और मुकर्रर था। अदालती हुक्म के मुताबिक दरखास्त जमानत दायर हुई थी लेकिन मुकर्रर नहीं हुई थी। अदील वड़ाइच भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, ये समाअत का आगाज़ हो चुका है, बताइएगा आपके पास क्या डिटेल्स हैं, अभी तक समाअत में क्या कुछ हुआ?